ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب مجھے آپ کا نام نہیں پتا، آپ کا نمبر کسی نے مجھے دیا تھا، بولے ان صاحب سے بات کر لیں آپ. میرا نام نہیں پتا، آپ کو میرا نمبر دیا تھا. آپ کہاں سے بول رہے ہیں جناب؟ ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر ان کا نام بھی نہیں پتا مجھے. انہوں نے کہا جب میری ان سے کچھ علمی بات ہوئی تو وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر انہوں نے آپ کا نمبر دیا، بولے تو ان سے بات کر لو اگر تم کو بات کرنی ہے تو. ہاں تو واٹس ایپ میں آ جاؤ نا بھائی، میرا واٹس ایپ نمبر تو ہوگا نا. نہیں انہوں نے نمبر دیا ہے، اگر آپ کہو تو مطلب میں ان کا نمبر دوبارہ دیکھ کے بتا سکتا ہوں، شاید جانتے ہو آپ ان کو. واللہ عالم. انہوں نے بارہ یہ پوچھنا تھا کہ آپ لوگ جو تقریر کرتے ہو وہ آپ عقیدے میں کرتے ہو یا فروغ میں کرتے ہو؟ مسائل اجتہادیہ. اشتہار یعنی فروغ میں کرتے ہو؟ فروعی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مسائل اجتہادیہ فروغ تو مسائل ہوا نا آپ کو. عقیدے میں اسی بات سنو نا یار، کچھ میری بھی تو سنو. جی سنو بولے. آپ کو مسائل اجتہادیہ سمجھ میں آیا؟ جی سمجھ میں آ گیا بھائی. ہاں تو ہم مسائل اجتہادیہ میں تقلید کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ مسائل اجتہادیہ میں تقلید کرتے ہیں یا نہیں؟ میں مقلد نہیں ہوں میرے بھائی. ہاں تو مسائل اجتہادیہ میں آپ کیا کرتے ہیں وہ بتائیں گے تب نا. میں بعد میں بتاؤں گا. بعد میں بتاؤں گا. ایسے کا مطلب یہ سنو یار، میری بھی سنو یار. اب بکبک شروع کر دیے. حضرت میری بھی سن لیں. آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دیا. اب میں آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو آپ کو پتا پڑے گا نا. میرا سوال ہی پورا حضرت میرا سوال ہی پورا نہیں ہوا نا. نہیں آپ نے پوچھا کہ آپ کس مسئلے میں تقلید کرتے ہیں، میں نے بتا دیا. اب میں نے آپ کو پوچھا کہ بھائی آپ مسائل اجتہادیہ میں تقلید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ میں مقلد نہیں ہوں، میں بتا کر رہا ہوں آپ سے. ہاں تو آپ مقلد ہیں تو مسائل اجتہادیہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتا. میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو نکال لیتا ہوں، کوئی مسئلہ اپنی طرف سے نکال لیتا ہوں. مطلب قرآن و حدیث سے نکال لیتے ہیں؟ ہاں قرآن سے نکال لیتا ہوں، یا یعنی قیاس سے نکال لیتا ہوں. اچھا قیاس بھی کرتے ہو تم خود سے؟ جی قیاس بھی کرتے ہیں. اچھا سب کام کرتے ہیں. اچھا ہم مقلد نہیں نا، ہمارا وہ پھر بحث مقلد کی اور غیر مقلد کی ہو جائے گی نا. ایک منٹ گھبراؤ مت یار، اتنا جلدی کیوں گھبرا جاتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ بھائی تم اپنا مسئلہ خود سے نکال لیتے ہو جیسا کہ آپ نے کہا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنا سارا مسئلہ خود نکال لیتے ہو قرآن و حدیث سے، اور جو قرآن و حدیث میں نہیں ملتا وہ آپ خود قیاس کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ آپ قیاسی بھی ہو. ہاں مطلب قیاسی ہو، آپ قیاس کو مانتے ہو، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ بھائی انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ میں تو بتا دوں گا کہ روزہ ٹوٹتا ہے ٹوٹتا ہے، لیکن آپ نہیں بتا سکتے. یہ سوال میں آپ سے کر لوں تو ارے یار کیا ہو گیا؟ میری بات پوچھ رہے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے لکھا ہوا ہے. بات ہے. ارے میرے بھائی گھبرا اتنے کیوں گئے؟ ارے گھبرا تو تم گئے یار، گھبرا تو تم گئے. آئے تھے طاہر رضا سے بات کرنے کے لیے اور خود گھبرا گئے، خود پھنس گئے. سوال کیا ہے آپ، اگر میں یہی سوال یہی سوال میں آپ سے کر لوں کہ انجیکشن لگا سکتے نہیں لگا سکتے تو آپ کیسے جواب دو گے مجھے؟ ارے ہمارے لیے تو علماء کرام کی بات ہوتی ہے نا، تو علماء کرام کی بات ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے کسی کی بات حجت نہیں ہے. تو تم کہاں سے جواب دو گے؟
बात हुज्जत है? तुम्हारे क्या हुज्जत है? किसी बात हुज्जत ही नहीं है। तुम्हारे लिए किसी बात हुज्जत है? हमारे लिए तो उलमा इकराम की बात भी हुज्जत है। कहाँ साबित करो? साबित करो। हाँ पूरी अरे तुम बोलोगे मैं तुम्हारी बात मानता रहूंगा। अरे भाई तो साबित करोगे अपने आगे साबित तो करो मुकल्लिद के लिए वो राजी हुज्जत है। क्या थी? मुकल्लिद के लिए हुज्जत क्या है? मुकल्लिद के लिए हुज्जत क्या है मतलब? अरे भाई मुकल्लिद के लिए कुरान भी हुज्जत है, इमाम और हुज्जत है। हुज्जत है क्या मुकल्लिद के लिए? मुकल्लिद के लिए कुरान भी हुज्जत है, मुकल्लिद के लिए हदीस भी हुज्जत है, मुकल्लिद के लिए इमाम का कौल भी हुज्जत है। मुकल्लिद अरे मेरे मुकल्लिद तुम्हारे कहने में थोड़ा मालूम मुकल्लिद मैं तेरा मुकल्लिद हूँ। तुम्हारी बात मान ली जाएगी अपने अकाबिर से। मैं तुम्हारा मुकल्लिद नहीं हूँ गधे कहीं के। तू मेरा मुकल्लिद हो सकता है, तू अपना खुद का मुकल्लिद हो सकता है, ठीक है? कैसे मैं तेरा मुकल्लिद नहीं हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो इमाम है जिसको इमाम आजम कहा जाता है, और मेरे इमाम को इमाम आजम मैं नहीं कहता बल्कि तेरे अब्बा ने भी कहा है, सनाउल्लाह अमृतसरी ने भी कहा है। किसको कहा जाता है इमाम आजम? इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह। अबू हनीफा से इंजेक्शन का मतलब साबित कर दो, कौन सी किताब में लिखा है? मैं बोल रहा हूँ इमाम आजम कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ? जाहिले मुतलक अजहले कायनात बेलाल के दूसम मुहावर इंसान इमाम आजम अबू हनीफा ने जो मसाइल बयान किए हैं और उसके जुज़ियात जो मुरत्तब किए हैं, उन जुज़ियात से जो फतवे दिए जाएंगे वो इमाम आजम के कौल पर ही माने जाएंगे। तू मुझे बता के इंजेक्शन से रोजा टूटता है कि नहीं? कुरान और हदीस से जवाब दे। कुरान और हदीस से जवाब दे। कुरान और हदीस से जवाब दे। रोजा जो है इंजेक्शन से टूटता है या नहीं? कुरान और हदीस से जवाब दे। कुरान और हदीस से जवाब दे। कुरान हदीस से जवाब दे। घबराना है? अबे क्यों घबरा रहा है? मैं मुकल्लिद नहीं हूँ। अरे तो जवाब देना, जवाब देना। कहे को भाग दिया, जवाब दे। क्या दूं? इंजेक्शन से रोजा टूटता है कि नहीं? कुरान हदीस से जवाब दे। अब मैं देखूंगा लेकिन तू क्या देना ये पूछ रहा हूँ। अबू हनीफा के दौर में इंजेक्शन था। मैं एक ही मसला पूछा तो तेरी हालत खराब हो गई। मुझे ये बता कि ये मसला कुरान में लिखा हुआ है? मुझे बता कि ये मसला हदीस में लिखा हुआ है? गौर किया, गौर किया, जवाब तो गौर दे रहे हो। तू आया था बेचारा। अच्छा एक बात बता, एक बात बता सुन मुझे एक बात बता, मुकल्लिद को क्या मानता है? मुकल्लिद को क्या मानता है? मुकल्लिद को क्या मानता है? पहले जाहिल वाली बात में पहले मुझे ये बता के तू मुकल्लिद को क्या मानता है? मुकल्लिद को जाहिल मानता हूँ। मुकल्लिद को जाहिल मानता है? मैं नहीं मानता। तुम्हारे खुद एक मिनट। अरे यार तुम मुकल्लिद को क्या मानता है? मैं तेरी बात पूछ रहा हूँ, मैं तेरी बात पूछ रहा हूँ यार। तू क्या मानता है? मुकल्लिद को जाहिल मानता है ना? जाहिल मानता है ना? अच्छा मुझे ये बता, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजरी मुकल्लिद था या गैर मुकल्लिद? मैं उसका बात करने की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकल्लिद जो है जाहिल होता है और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजरी मुकल्लिद था। तेरे उसूल से तेरा अब्बा नजरी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजरी जाहिल मुतलक कर गया। जाहिल मुतलक बरेलवी तेरे हजमे से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अबे जाहिल मुतलक के मुझे अपने अब्बा को जाहिल ठहरा दिया। मेरे पास रोजा इंजेक्शन से टूटेगा या नहीं इसकी कोई दलील नहीं। मुझे अपने उसूल से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजरी तो तेरा अब्बा है उसको जाहिल मुतलक करार दे दिया। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जो भी मुकल्लिद है वो जाहिल
जाहिल है ना, और वो मोदी मुकद्दिर है, वो जाहिल मुतलक है बकौल तेरे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी मुकल्लिद है, वो जाहिल मुतलक है। मुकल्लिद के मायने है गले में कुत्ते का पट्टा। हाँ तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने गले में कुत्ते का पट्टा डाल दिया तेरे उसूल के मुताबिक। तेरे भौंकने से कोई मुकल्लिद नहीं हो जाएगा। अरे वो जलालुद्दीन कासमी मुकल्लिद बोलता है उसको, तूने अभी जलालुद्दीन कासमी बोलता है उसको, जलालुद्दीन कासमी उसको मुकल्लिद बोलता है। फतावा शदाइया के अंदर में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को मुकल्लिद लिखा हुआ है। तो ये कहता है इमाम आजम से इमाम अबू हनीफा मुझे बता कि कुरान में और हदीस में ये मसला है या नहीं है? कुरान हदीस हुज्जत नहीं है, मेरे लिए कुरान और हदीस हुज्जत नहीं है, जाहिल मुतलक कहीं का। तुमको यहूदी हो, तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मगर सारे के सारे वहाबी यहूदी पैदावार है। तभी तो हम कहते हैं पढ़ता हूँ तो कहीं है सऊदी भी अवाब उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीछे है। अबे